हाँ जी 11th numerical तो शुरू कर रहे हैं वैक्टर वाले चैप्टर दे 11th numerical हैगा तुहाडे कोल a train is moving due east ठीक है and a car is moving due north both moving with the same speed of कहना जी 30 km per hour what is the observed speed and direction of कहना जी motion of the car appear to passenger in the train ਹੁਣ क्वेश्चन च क्या की होने ते इन्हों आपां किहड़े वे नाल सॉल्व करना कौन बोलेगा स्टेटमेंट दोबारा बोल रहे हैं कोई सुन लो उन्होंने कहा जी ट्रेन मूविंग ड्यू ईस्ट एंड कार मूविंग ड्यू नॉर्थ इन जे फिगर वाइज लेके चलिए ते अपने न्यूमेरिकल जो ने जेडे वर्ड यूज कीते आ कुछ अपने को चार डायरेक्शन शो ऑफ कर लो ਇਹ ਚੋਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ट्रेन की डायरेक्शन जी ईस्ट वाल हैगी आ और कार की नॉर्थ वाल यानी इस साइड नूं मेरे को VT दिता होया और इस साइड नूं मेरे को जिहड़ा वा वो एस सच कहंदा जी कार की स्पीड दिती है बोथ मूविंग विद द कहंदा सेम स्पीड ऑफ 30 km पर आवर ठीक है दोनों की स्पीड 30 km पर आवर हैगी आ ते उन्हें तुहाडे कोल कैलकुलेट करन नूं ये क्या बेटा कहना जी व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड स्पीड ठीक है एंड डायरेक्शन ऑफ द कार अपीयर टू पैसेंजर इन द ट्रेन यानी जो तुसी कैलकुलेट करना हो केड़ा वेरिएबल है कौन बोलेगा कोई बच्चे कोई भी नहीं आवाज आ रही मेरी यस सर भाई यार बोलिया कोई भी नहीं एक जाना भी नहीं क्या नहीं पता कोई हाँ ना तो कर सकते हो सर हाँ जी मानिया यस सर किदा करना बेटा न्यूमेरिकल सर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाती हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट किदा लगावांगे बोलो सर पहले जैसे ट्रेन को रेस्ट पे लेके आएंगे हम फिर उसमें सर हम कार और ट्रेन की जो वेलोसिटी है उनका रिजल्टेंट निकालेंगे बिल्कुल तो फिर पुत्र जो पूछे फिर बोले क्यों नहीं बेटा सर मैं श्योर नहीं थी कि सही होगा कि नहीं बच्चे मैं एक चीज तुहानू बार-बार कह रहा आपां गलत बोल दांगे कुछ नहीं उच्च गलत हो जाना ठीक है ना न्यूमेरिकल तुसी किद्दां सोचिया ठीक है ना उच्च की कांसेप्ट सोचिया वो गलत ही हो जू वत वत पर आपां घटोघट जे बोलांगे मैं सारियां नू ये गल कह रहा बेटा पुत्र बोलो वो ज्यादा बेटर आ रादर दैन कि भी आपां कल्ले गूंगे बने रहिए कोई ना कोई अपना थॉट प्रोवोकिंग जिहड़ा हैगा वो बोलिया करो उहदे रिलेटेड कुछ फिर अपने आप ही उस चीज नूं आपां रेक्टिफाई कर लांगे कि भी इह च गलती की है तो सही कित्ते सीगा इसलिए चुप ना पुत रहा करो ठीक है खास करके न्यूमेरिकल वेले अपने जो माइंड च आवे उस न्यूमेरिकल नूं सॉल्व कर लियो बोलिया करो उन्हें अपने न्यूमेरिकल च ये किया वा व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड स्पीड ऑफ द what is the observed speed and direction of motion of the car appear to passenger in the train मतलब जदों कार मेरी जिहड़ी आ वो ऐसा च नॉर्थ वाल चलदी पई ट्रेन ईस्ट वाल जांदी पई उन्हें कहा कि जेड़ा कार दे विच जेड़ा ट्रेन च पैसेंजर बैठिया वा ओनू कार कितनी स्पीड ते जांदी लगदी है ते किधर नूं जांदी लगदी है ठीक है हुण जे तां ट्रेन वाली इत्थे कंडीशन लईए कि रेस्ट विच हुंदी ते फिर जे कार मैं इत्थे मान लो मैं उस ट्रेन च बैठा ते मेरे सामने आ नॉर्थ डायरेक्शन वाल कोई कार जा रही है और इस वेले मैं रेस्ट दी स्टेट च ते मैनू कार सिर्फ इधर नॉर्थ च जा रही सीधी लाइन ते जांदी लगू जे मैं इस साइड नूं जांदा होवां कार इस साइड नूं जांदी होवे उस केस दे अंदर मैनू जिहड़ी ट्रेन दे विच बैठे बंदे नूं कार किस डायरेक्शन च जांदी लगदी ते कितनी स्पीड ते जांदी लगदी इस चीज नूं जे आपां कैलकुलेट करना तां आपां इहनूं नाम दे सकदे यू आर कैलकुलेटिंग relative speed of कहना जी कार with respect to passenger in the train या with respect to train कह दो क्योंकि जो ट्रेन दी वेलोसिटी वही पैसेंजर दी वेलोसिटी है क्या आ गल समझ लगी जो बोली मैं यस सर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ठीक है अपन उन्हें कैलकुलेट करूं क्या relative velocity of car ठीक है जी with respect to passenger in the train यानी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢਣੀ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? रेस्ट लाते हैं सर, सब बॉडी को रेस्ट। ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ? ट्रेन ਹਾਂਜੀ, ट्रेन सर, ट्रेन सर ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਈਸਟ ਵੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਦੇ ਦੋ। ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ vt ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ vt ਡੈਸ਼ ਯਾਨੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? जीरो 0 प्लस ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ +30 ਹੈਗੀ ਸੀ -30 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਰਥ ਵੱਲ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਵਨੀਤ ਤੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। क्या आ गल समझ लगी सारे नु? यस सर, यस सर, रिपीट करना क्लास में। यस सर। किसी ने कुछ पूछा पुत्र? लास्ट में लग गया कोई बोल रहा? सर मैंने कहा कि जो आपने लास्ट में बोला वो पैरेललोग्राम बना के जो डायग्राम बनाया, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢੀ ਉਹ 0 ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਆ ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਸਐਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੁਰਕੀਰਤ? यस सर। ਚਲ देयरफॉर ਇਤੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ r √a² + b² + 2ab cos θ, ਯਾਨੀ ਇਤੋਂ ਜੇ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ bc² + vt-², ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ 2ab cos θ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 90 ਹੈ ਤੇ cos 90 0 ਹੋ ਜਾਣਾ। क्या इन्नी गल क्लियर है? यस यस सर, यस सर। ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤੇ ਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ। बीटा एंगल किनु कहांगा? जेड़ा रिजल्टेंट वेक्टर तुहाडे किसी गिवन वेक्टर ना बनाएगा। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ tan ਬੀਟਾ ਕੱਢੀ ਦਾ। tan ਬੀਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ tan ਬੀਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ vt' ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, बेस वाली लाइन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ VT' ਓਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ BC, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਰ ਆ ਵੈਲਿਊ ਵਾਈਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ 30 30, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਤੋਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ tan β 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ tan β ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ? 45 45 डिग्री 45।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਗਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਲੀਅਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। Clear, sir. Clear, sir. ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਜਿਹੜਾ 12th ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। स्टेटमेंट मैं पूछनी आ, इसलिए स्टेटमेंट ध्यान ना पढ़ लियो बेटा। सर हाँ जी बच्चे। सर बीटी डैश ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ -30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ ਉਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ। ਚਲ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। A person standing on a road, ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। A person standing on a road has to hold his umbrella at 60 degree with the vertical to keep the rain away। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਐਸਾ ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੀਂਹ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਇਦਾਂ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਆ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਨ ਫਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਰੇਨ ਵਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਰੇਨ ਵਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਰੇਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਚ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੀਂਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਸਐਚ ਇਸ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। Yes, sir. यानी आ लाइन ते मेरे को जे मैं अपना वेक्टर लिखा ते ए vr आजू, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन मेरे को जेडी ओ इस लाइन ते आएगी। उस तो बाद उन्हें की किया अपने को, a person standing on a road has to hold his umbrella at 60 degree with the vertical to keep the rain away। he throw the umbrella, ठीक है जी, and start running at 20 meter per second। वो इस ग्राउंड दे उत्ते आ ग्राउंड दे उत्ते किसी डायरेक्शन च भजना होने शुरू कर लिया पर्सन ने, ठीक है। उन्हें छतरी सुट्टी, ठीक है, ते भजना शुरू करता 20 मीटर पर सेकंड दी स्पीड ना। he find, line important आ, he find that the rain drops are hitting his head vertically। he find raindrops are hitting his head vertically। now find the speed of the raindrop with respect to road and with respect to moving person। बेटा जदों पर्सन मेरे को जेड़ा वा वो इस डायरेक्शन दे अंदर भजना मान लो शुरू हो गया, आ मैन दी डायरेक्शन आ गई इस साइड नु भजदा पिया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ते जदों वो पर्सन भजना शुरू होया उदों भजदे होए बंदे दे ऊपर जेड़ी रेन फॉल करदी पई आ वो हुण वर्टिकल। ਇਹਦਾ मतलब आ कि जेड़ी आ डायरेक्शन होएगी वर्टिकल लाइन वाली, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? Rain. ਰੇਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਨ ਦੀ ਆ ਵੀ ਦੋ ਥੋੜਾ ਆਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਇਹ ਸੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ 20 ਮੀਟਰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਪਰਸਨ। Yes, sir. Yes. ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਇਦਾਂ ਟੇਢੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ठीक है जी। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਇਦਾਂ ਛਤਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੇਢੀ ਰੱਖੀ ਨਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਸਿੱਧਾ ਉਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਨ ਆ, ਪਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨ ਮੂਵਿੰਗ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ। क्या गल समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਰੇਨ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ ਆ ਮੇਰੀ ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਸਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦਾ umbrella at 60 to keep the rain away, he throw the umbrella and start running at 20 meter per second. He find now raindrop hitting the head vertically. Find speed of the raindrop with respect to number 1 ground with respect to moving person. एक ते उन्हें आई वेरिएबल अपन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਪਰਸਨ, ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਕੱਢੋ। क्या दोनों वेरिएबल समझ लगे ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ? Yes, sir. yes sir ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੋਨ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ velocity of man running. ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨ ਦੀ when he is in motion, ਹਨਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਪਊ? Rest. Rest वाले क्या है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ -vm ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਈਏ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਮੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ? 0 meter. 0 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ਦੀ 0 ਹੋਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੇਨ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਫਿਗਰ ਕੀ ਬਣੀ ਉਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਫਿਗਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ VC ਔਰ VT ਡੈਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। क्लियर है निगल? Yes, sir. Yes. सिमिलरली जे मैं इस फिगर च चलना ते आ मेरे कोल एस सच ऑलरेडी आ डायरेक्शन जेडी VRM हैगी आ ये ऑलरेडी मेरे कोल जेडी पहलो तो दसी हुई होनी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਦੀ ਹੁਣ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ VR ਤੇ ਇੱਕ -VM, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ ਕਵਾਂਗੇ। Yes, sir. Yes, sir. yes sir ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। Yes, sir. ਇਹਦਾ Yes, ਮਤਲਬ sir. ਆ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆ ਵਾਲਾ ਬਣੂਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਸਿਰਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੇਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਣੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। Yes, sir. Yes. yes sir ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes sir Sir, figure नहीं समझ आई sir. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਬੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60 ਵਿਦ ਵਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਰੇਨ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਮੈਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ vm ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ -vm ਦਿੱਤੀ। yes sir, ਅਨੁਪਮ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ Yes, sir. ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Clear है sir. ਹੁਣ ਮੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? Sir, 0 meter per second. 0 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਮੈਨ ਦੀ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ vr ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ OA ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ SH ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ OB ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਏ B ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ vr ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ -vm ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਨਾਲ ਨਿਕਲੂ। Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। Yes. क्या आ लाइन समझ लगी अनुपम जी जो दसदा पिया? Yes, sir. समझ गया sir. ਇਹਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਰੇਨ ਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਉਹ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ OC ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆ ਡਾਇਗੋਨਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। Yes, sir. ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਸਾਈਡ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਸਾਈਡ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੈਨ ਆਜੂ। Yes, sir. sir. ਚਲੋ ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ VRM ਲੱਭਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਆ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ CA ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਸਾਈਡ VM ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਸਾਈਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ VM ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਆ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਆ ਜੂ। क्लियर इतनी गल? Yes, sir. समझ आ गया सर, मेरे को लॉ में था चलो कौन सा लॉ यूज किया। कोई फर्क नहीं, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਆ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੀਏ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਬੇਸ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਬੇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣੇ? tan theta, tan theta, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ VRM ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, tan 60 ਇਕੁਅਲ ਟੂ CA ਓਵਰ OC, ਠੀਕ ਹੈ। tan 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲੋ, √3, ਇਹਦਾ √3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ CA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ VM ਆ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ OC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ VRM ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ VRM ਦੀ ਵੈਲਿਊ VM ਆ ਗਿਆ 20, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ √3, ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ ਆਜੋ। yes sir, ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ, ਰੇਨ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੱਢਣੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਬੇਟਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚ ਆ? rest, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। yes sir, Yes, sir. ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਲਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਹੀ ਆਜੂ। yes sir, yes sir, ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ VR ਆ। ਤੁਸੀਂ VR ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ VM ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਆਹ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ,
फर्स्ट पार्ट लिख लो ते अपने को आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी sin 60 इक्वल टू CA ओवर OA यानी आ गया अपने को CA दा नाम VM हैगा CA VM बन जांदा और जेड़ा OA आ एदी वैल्यू अपने को VR गिवन आ क्या इना क्लियर आ Yes, sir. Yes, sir. हुन ए चो जो फाइंड आउट करना आपा वो VR आ बेटा सो VR दी वैल्यू VM ओवर sin 60 sin 60 अपना √3/2. 3/2. √3/2 ਤੇ VM ਆਪਣੇ को ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ 20 into 2 सीधा लिख रहे हैं 40/√3 मीटर पर सेकंड ठीक है ये रेन दी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी क्या आप पार्ट क्लियर है Yes, sir. यस सर चल ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 13th ਨੂਮੈਰੀਕਲ Yes, sir. ਚਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਵਨੀਤ ਤੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਬਤ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਣੇ एग्जांपल दे रहा मान लो मेरे को ऐसा एक वेक्टर दिता उन्हें ए वेक्टर इस लाइन दे लॉन्ग अपने न्यूमेरिकल च दी लोड पैगी अपन ठीक है और उन्हें क्वेश्चन च क्या कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस दे नाल ठीक है ए वेक्टर एक्स एक्सिस नाल थीटा एंगल बनांदा पे ते जे मैं पुत ए दे इफेक्ट देखने हुन मान लो ਆਪਾਂ ए वेक्टर दी ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ कि भी मैंने एक फोर्स दी हुई है जिहड़ी एक्स एक्सिस तो कुछ एंगल ते है और ये सेम थोड़ा न्यूमेरिकल भी है ठीक है ते जे मैं ਇਹਦਾ इफेक्ट इस साइड ਨੂੰ देखना ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ इफेक्ट y एक्सिस ਤੇ देखना ਅਸੀਂ क्या अपनी फोर्स ਨੂੰ स्प्लिट करके ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾ ਦੋ ਇੱਕ x एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮ fx ਇੱਕ fy ਬਣਾ ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਨੋਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ fx ਤੇ fy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਥੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ABC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AB ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ f ਆ ਥੀਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਆ ਮੈਂ AC ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਮੈਂ BC ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ AC ਲੱਭਣਾ ਆ AC ਦਾ ਤੇ ਇਸ AB ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਬਾਈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ AC ਓਵਰ AB इक्वल टू कहना जी cos थीटा इथों AC दी वैल्यू कट लवा ते ओ AB cos थीटा आ जूगी गुरसिमरन ते नवनीत क्या आ Yes, जी Yes, sir. डन हुन इथों AC दा नाम ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ fx ਇਹਦੇ ਨਾਲ fx इक्वल टू AB ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ f ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ f cos थीटा ਆ ਗਈ Yes, sir. यस Yes, सर sir. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਆ ਇਹ sin ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਆ ਯਾਨੀ ਆ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾਮ f sin ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ f cos ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਵਨੀਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ Yes, sir. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੱਸਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਨਾਲ ਜੇ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ f ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ f cos ਥੀਟਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ f ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ f sin ਥੀਟਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ Yes, sir. चल हुन क्वेश्चन खत्म कर रहा 13th न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट एक लाइन च खत्म आ फोर्स इज इनक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल उन्हें क्या जी आ थीटा दी वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन दे अंदर 60 डिग्री है ठीक है फोर्स इनक्लाइंड एट 60 विद द हॉरिजॉन्टल इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 40 न्यूटन जेडी फोर्स दा कंपोनेंट x एक्सिस ते आएगा है ना
ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 40 ਨਿਊਟਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ f cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 40 ਕਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So according to question ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ given ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, according to question f cos theta 40 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ? F F sin sin theta. theta. f sin theta, ਯਾਨੀ f cos theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਆ, f sin theta ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ fx ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਨੇ f cos 60 equal to 40 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ 40 over cos 60, cos 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2। देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ 80 ਨਿਊਟਨ ਆ ਗਈ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ f ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਆ f sin ਥੀਟਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ f sin ਥੀਟਾ ਦਾ ਨਾਮ fy ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, fy equal to f sin ਥੀਟਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, f ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਥੀਟਾ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦੋ 80 into sin 60। sin 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਗੇ √3/2। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ sin 60? Yes, sir. ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ f sin ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, देयरफॉर fy ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ f sin ਥੀਟਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 40√3 ਨਿਊਟਨ ਆ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ? Sir, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। perpendicular over base ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ ਜਾਂ ਬੇਸ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ f cos ਤੇ f sin ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਥਡ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲ 14th ਹੈਗਾ ਐਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਚਿਤਨਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ। चैतन्य जी? यस सर, ले रहा हूँ सर। चलो एब्सेंट देखें कौन हैगा। 14th हैगा न्यूमेरिकल, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल 30 टू द हॉरिजॉन्टल। ग्राउंड दे नाल एरोप्लेन ने 30 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। इफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज 250 किलोमीटर पर आवर, what is the actual velocity and also find the vertical component। नहीं करावांगा, सेम डिटो वर्ड च यही क्वेश्चन जेड़ा ਆਪਾਂ 13 ਕੀਤਾ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, क्वेश्चन कुछ नहीं हैगा, डिटो वर्ड च आही क्वेश्चन हैगा बेटा। 15 शुरू करन लग्या। 15 चों ने क्या, a ball is acted upon by the following velocity। किसे बॉल दे उत्ते तुहाडे कोल नंबर ऑफ वेलोसिटीज एक्ट कर रही 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, 11 मीटर पर सेकंड ड्यू साउथ, 5√2 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ ईस्ट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। एक बॉल दे ऊपर उन्हें 3 वेलोसिटीज शो ऑफ कीतियां अपने को, ठीक है। फिगर वाइज चलिए ते अपने को कुछ वेक्टर दस दिते होने, ठीक है जी। साउथ नॉर्थ ईस्ट ते वेस्ट अपनी डायरेक्शंस ने, ते इहदे अकॉर्डिंगली अपने वेक्टर देखो बेटा किहड़े-किहड़े गिवन। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਿ 3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਬਾਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖ ਦੋ 3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਦੂਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 11 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਊ ਸਾਊਥ, ਯਾਨੀ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 11 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਔਰ ਥਰਡ ਉਸ ਬਾਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5√2 ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆ। तो जदों नॉर्थ ईस्ट आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया, ईस्ट साउथ आ गया ना, इच उन्हें एंगल दसिया नहीं, अपन डायरेक्ट पता लग जाना कि ये हमेशा इस लाइन दा बाइसेक्टर होएगा।
यानी इत्थे जिहड़ा तीजा वेक्टर आ वो इस लाइन ते लाई करदा पिया v3 वैल्यू दी 5√2 आ ते आ एंगल मैनू सीधा सीधा 45 पता होएगा। क्या क्लियर एंगल दी गल जो दसी? Yes, sir. Yes, sir. चल हुण इस इंस्टेंट ते तुहाडे एस एच इस बॉल दे उत्ते जेहड़ी आ ओ पॉइंट ते तीन वेलोसिटीज आ गईयां। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਕਰੀਏ? पैरेललोग्राम। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਓ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਦਾ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੀ? No, sir. ਦੋ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ? ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਤੇ Yes, sir. ਲੱਗੂਗੀ? The velocity of ball with respect to. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ v1 v2 v3 ਹੈਗਾ। ਇਤੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਲਾਦਾ? V1 and V3 ਦੇ ਵਿੱਚ। v1 v3 ਤੇ v1 v3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਆਜੂ। ਇਹਦੇ ਇਨਵਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਾ? Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹਜੇ v2 ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰ ਫਿਰ? Sir, V2 और V3 की। ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। So जल्दी V3, so V3 का सर हम कंपोनेंट ले लेंगे सर और ईस्ट डायरेक्शन में, हाँ और सर फिर वहां से टोटल वेलोसिटी निकाल लेंगे चलो जो बोलो ईस्ट कंपोनेंट की आए? यस v3 ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਫਿਰ V sin theta। V sin theta V। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਸਐਚ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਤ ਨੇ ਮੈਥਡ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਆ ਵੈਕਟਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ v1 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ v3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ v1 ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ v3 ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਤੇ v2 ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਆਣੇ ਆ? ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਆਪਸ ਕੀ ਕਰ ਲਈਦੇ? ਮਾਈਨਸ। Subtract. ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਣੂਗਾ ਹਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ v1 ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਲਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਂ ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ cos ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ sin। ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖਾਂ 5√2 cos 45। cos 45 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1/√2. 1/√2। ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੂੰਹ ਜਾਨੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 5√2 into 1/√2 ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜੂਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆ ਵੈਕਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਇੱਧਰ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ 5 ਔਰ 3 ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ 8 ਬਣ ਗਈ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 ਤੇ 11 opposite ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟੁਵਰਡਸ ਸਾਊਥ ਆ ਗਈ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ b' ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦੋ। ਇੱਕ ਇਧਰ ਆ ਗਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਇਧਰ ਆ ਗਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 8 ਔਰ 6 ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਵੈਕਟਰ? Tail to tail. Tail to tail. ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ। अपना फॉर्मूला ला गया, ला दो जी केड़ा a² + b² + 2ab cos थीटा लिखन दी लोड़ नहीं क्योंकि इतो cos 90 बन जाना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 8 ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤੋਂ ਆ ਗਿਆ 64 + 36 100 100 ਦਾ √10 ਆ ਜਾਏਗਾ।
यानी आ अपनी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाओ, yes sir, Yes, sir. ठीक है। ते जे रिजल्टेंट वेलोसिटी दी डायरेक्शन कढनी आ ते आपां आ मान लेने कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ने ईस्ट डायरेक्शन दे नाल एस च बीटा एंगल बनाया, ते ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ ਉਹ tan बीटा ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ बेटा, ਤੇ tan बीटा इतों लेके चलना ते ਉਹ आ गया जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मेरी साउथ दे पैरेलल लाइन आ जिथे वैल्यू 6 पई आ, ठीक है जी। ओवर कहंदा जी ਜਿਹੜਾ बेस ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 मीटर पर सेकंड आ गया, ਇਹਦਾ मतलब 2 3 ਦਾ 6 ਤੇ 2 4 ਦਾ 8, 3/4, ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ 0.7500, ਇਹ tan बीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ। Yes, sir. yes sir, ਇਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਾਈਨਲੀ ਐਂਗਲ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤੋਂ ਹਾਫ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan ਇਨਵਰਸ ਆਫ 0.7500, ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। क्या आ न्यूमेरिकल क्लियर आ? yes sir. yes sir, Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਬੀਟਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. yes sir. yes sir, ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜੂਗੇ। जल्दी पढ़ लो जी। कोई न्यूमेरिकल नोट भी करते हो कि बस समझी जाते हो? करते हैं नोट। नोट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ करके थोड़े देखिए कापियां जरा। यस सर। yes sir, चलो कर दे ये भी काम। हाँ जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 16 न्यूमेरिकल ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? determine that vector which when added to the resultant of, ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, a ਵੈਕਟਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ 3i ਕੈਪ minus 5j ਕੈਪ plus 7k ਕੈਪ, और b ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ 2i cap plus 4j cap minus 3k cap। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ determine a vector which when added to resultant of a vector and b vector, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ a ਔਰ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਪੁੱਤ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਐਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੈਕਟਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰੋ। ਐਡ ਕਿਹ 'ਚ ਕਰਨਾ? a ਤੇ b ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ, a और b ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ r ਵੈਕਟਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਟ ਗਿਵਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ determine a vector which when added to resultant gives ਯਾਨੀ equal to a unit vector along y axis। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਐਸਐਚ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਆ? I cap. I cap, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕੈਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੈਪ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਮਝ ਆਇਆ? Yes, sir. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. yes sir,
ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ here r ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ है ना, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਤੇ b ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤੇ ਸੇਮ ਨੇ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਾ, i ਕੈਪ ਨਾਲ j ਕੈਪ ਨਾਲ 3 + 2 5 i ਕੈਪ, ठीक है, -5 + 4 -1 j कैप 7 - 3 + 4 k कैप। क्या इना क्लियर आर वेक्टर? Yes, Yes, sir. sir. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਲਈਏ देयरफॉर ਜੇ ਤੁਸੀਂ c ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ c + 5 i कैप - j कैप + 4 k कैप, 1 ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, = j कैप। ਹੁਣ c ਕੱਢਣਾ, एमएल c वेक्टर इधर रख लो, बाकी सारा कुछ ओके दूसरे पासे ले जाओ। एमएल अपने को आ गया j कैप -5 i कैप -5 i कैप - j कैप + 4 k कैप, ठीक है जी। एमएल c वेक्टर दी वैल्यू बन गई j + j 2 आ गया 2 j कैप -5 i कैप + 4 k कैप, आ मेरे को c वेक्टर दी वैल्यू बन के आनी है। क्या आ क्लियर है जो कीता अपन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर 4 Yes, sir. कैप माइनस में नहीं होगा? दोबारा बोलो। सर जेड़ा 4 के कैप है सर वो माइनस में नहीं आएगा? माइनस ही आना, माइनस ही लाया, माइनस ही बेटा वो गलती ना प्लस लग गया। हाँ जी क्लियर है, करिए कंटिन्यू। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला न्यूमेरिकल हो सकता किसी ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੋਈ, ठीक है जी, एक बार समझ लियो, ठीक है। मैं डिफरेंशिएशन का रूल भी बोलांगा। उन्हें क्या बोलते 17th न्यूमेरिकल के अंदर व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम, टाइम दा सिंबल उन्हें टाओ पाता, स्मॉल टी नहीं पाया, उन्हें टाओ सिंबल दिता, यानी आ सिंबल जेड़ा उन्हें टाइम लिस्ट डिफाइन कीता। उन्हें क्या जी डिटरमिन sorry what is the distance traveled by a point during the time t या tau if it move in xy plane according to the relation, ठीक है। उन्हें अपने को एक रिलेशन दिता वा, ठीक है जी, एक रिलेशन दिता x = इक्वेशन दी x = a sin omega t and y = a into 1 - cos omega t। क्या x और y दी इक्वेशन समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲੇ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਬਾਡੀ ਨਾ ਕੱਲੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਬਾਡੀ x y ਪਲੇਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਯਾਨੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ x ਔਰ y ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹਿੰਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਾਂ, ਆ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਆ, ठीक है, जिदा जिदा टाइम की वैल्यू मान लो t की वैल्यू 0 सेकंड आ, फिर t की वैल्यू 1 सेकंड आ, t की वैल्यू 2 सेकंड आ, जिदा जिदा टाइम मेरे को इनक्रीज करता जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा दा x कंपोनेंट यानी x कोऑर्डिनेट ते इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ओदा y कोऑर्डिनेट आई जाना, यानी बॉडी इथे इस प्लेन च मूव करदी पई आ, साइमल्टेनियसली ओ x एक्सिस दे अलोंग ते y एक्सिस अलोंग ते डिस्टेंस कवर करदी पई। मैनू ने पूछया कि जो बॉडी नू चलदे टाइम टाउ दे बराबर हो गया, जो बॉडी नू चलदे टाइम टाउ दे बराबर हो गया, उदों दसो जी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होया। क्या आ गल समझ लगी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल इसे था तो शुरू करांगे, ठीक है, इसे न्यूमेरिकल तो कंटिन्यू करांगे। ओके जी, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. तो Thank you, sir. जी कुछ दो